नेपालमा चाहिँ माइग्रेट गरेर सुरु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ वान चाइल्ड पोलिसीले जुन चाहिँ पपुलेसन घटाएको थियो, अहिले इभन 3 चाइल्ड पोलिसी ल्याउँदाखेरि पनि उनीहरूले 3 चिल्ड्रेन पोलिसी गर्दाखेरि पनि त्यसलाई इम्प्रेस नगरिकन 2.1 मिलियन पिपल चाहिँ 1 वर्षमै पपुलेसन घटेको छ। त्यस्तै गरिकन इन्ट्यान्जिबल्सको लागि पनि अब त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्ने बेला चाहिँ भयो हैन। हामी यस्तो एउटा रिसेसनरी पिरियडमा छौँ। वी वान्ट बिजनेसेस टु फ्लरिश, वी वान्ट रेभेन्युज टु कम इन अर्गनाइजेसन्स, वी डोन्ट वान्ट अर्गनाइजेसन्स टु ले अफ पिपल। While we're working in the training and consulting segments in the small and medium enterprises, यहाँको mid market corporateसँग काम गर्दाखेरि we've understood their real issues. कस्तो खालको एचआर पोलिसी चाहियो भने इम्प्लिमेन्टेबल एचआर पोलिसी चाहियो, नट जस्ट अ पोलिसी विच इज देयर in your book. Namaste and welcome to KFA's 6th episode of The Silver Lining, Sadika Geraharu. Once again, I am Selina Jha, your host for today's episode. So every time we have been releasing different episodes that caters to different organizations. While the last time हामीले hospitality को बारेमा गेस्टहरु ल्याएर hospitality को industry को बारेमा अलिकति digress गर्यो. So this time we'll be diving into consulting business. So त्यसको लागि चाहिँ we have got industry expert with us. She is Jasmine Hada Bajracharya. She is our academics and consulting co-director KFA को. Since we all know KFA has been extensively working in education, training and consulting from the past 23 years. And we have recently dived into agriculture, and our 5th venture is hospitality as well. So you sabai sectors ma industry ma as we're working, we feel it's our responsibility to let us know. So optimistic mindset halera pessimistic environment ma pani kasari jane ke गर्ने. So that's the sincere effort from our side to weekly basis ma हामीले industry को बारेमा कुराहरु गर्ने, geopolitics र macroeconomics indicators हरुको बारेमा कुरा गर्ने. This is our sincere effort to let you all viewers know what is happening in and around. And for today's episode, we have Mr. Resta Jha, chairman and founder of KFA with us. And along with him, we have Ms. Jasmine Hada Bajracharya, who is director of consulting and academics at KFA, who would be talking about consulting business dynamics in Nepal. So welcome to the show, ma'am and sir. It's great having you. Thank you. Thank you. So first ma alikati let's start from hamro geopolitical ra macroeconomics ke kuraharu before diving into consulting business. So as US ko elections, presidential elections are around the corner, right? So US ko politics ra economically, I know. So geopolitically, how is it impacting the world? Can you elaborate, starting from me? Yeah, so like we were discussing in the previous episodes, half of the humanity this time is going for election, including US. So संसारको आधा population चाहिँ election में जाँदैछ. So our neighboring country, India पनि जाँदैछ, US जाँदैछ, UK जाँदैछ. So many countries are going. अब US मा जो बाइडेनले नै जित्यो भने ग्लोबली डिफ्रेन्ट खालको जियोपोलिटिक्स हुन्छ. अब डोनाल्ड ट्रम्पको चान्स पनि अहिले स्ट्रङ हुँदै आइरहेछ. उसको निकी हेली जुन चाहिँ क्लोजेस्ट कम्पिटिटर छ, सी इज नट इभन क्लोजेस्ट. सो आयोवा पनि जित्यो उसले हिजो होइन. सो ही इज गोइङ टु बी द क्यान्डिडेट फर द रिपब्लिकन. अनि वाइट अमेरिकन्सहरू लेस एजुकेटेड भन्दा नि दे आर कलेज गोइङ पिपल बट लेस एजुकेटेड वाइट अमेरिकन्स र उनीहरूले जुन नेसनलिस्ट खालको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई एकदमै मन पराउँछ र दे आर गोइङ टु यदि डोनाल्ड ट्रम्प आइदियो भने चाहिँ ग्लोबली एकदमै फरक पर्छ. सो उसले फर्स्टमा के गर्छ भने यदि डोनाल्ड ट्रम्पले जित्यो भने युएसको फोर्सेसलाई सबैतिरबाट उसले जस्तै अफगानिस्तानबाट चाहिँ रिट्रिभ गर्यो नि. सो युएस फोर्सेसले लिएर आउँछ. सो अहिले एउटा के एउटा न्यारेटिभ छ भने युएस फोर्सेसले यो मिडल इस्ट र यो जुन वेस्टर्न एसियामा चाहिँ ट्रुपहरू फिर्ता लगेको कारणले गर्दाखेरि डिस्टेबलाइज भयो. जहाँ जहाँ युएस जान्छ त्यहाँ उसले स्टेबलाइज गर्छ. त्यहाँबाट ऊ विड्र गर्न सक्छ, डिस्टेबलाइज हुन्छ. इजरायल हमासको पनि त्यही देखिरहेको छ. अब युएस युक्रेनमा पनि सपोज डोनाल्ड ट्रम्प आयो भने युक्रेनलाई युएसले गर्ने सपोर्ट चाहिँ कम हुन्छ होइन. सो त्यो हुनासाथ चाहिँ एन्टायर थिङ इज गोइङ टु चेन्ज. सो त्यो कम्प्लिटली जियोपोलिटिकली चेन्ज हुन्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हेर्दाखेरि जो बाइडेनले इकोनोमिक प्यारामिटर्सहरू चाहे त्यो जिडिपी भनौँ, पर क्यापिटा भनौँ,
अथवा इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छ अहिले इम्प्लोइमेन्ट पनि इम्प्रुभ गरेको छ युएसको सबै इन्डिकेटर्सहरू राम्रो देखेको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि डोनाल्ड ट्रम्प हेज अ भेरी बिग चान्स if it comes to the power so it will impact entire globally नै हुन्छ अनि हामीले पनि एमसिसीमा साइन गरिसकेको भएर अब हाम्रो पनि इन्डो एसिया पेसिफिकतिर हाम्रो नेपालको बढी फोकस छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि यसको एउटा सब्स्टेन्शियल इम्प्याक्ट पर्ने देखिन्छ Okay, moving on, since India and China, there are neighbors, होइन so उनीहरूको चाहिँ geopolitical economic conditions-हरू उनीहरूले के इम्प्याक्ट गरिरहेछ कसो गरिरहेछ can you highlight on those? इन्डियामा दुईटा किसिमको यात्रा भइरहेछ एउटा चाहिँ लेड बाई राहुल गान्धी उसले पहिला कन्याकुमारी टु कश्मीर गर्यो अब चाहिँ मणिपुरदेखि उसले गुजरातसम्म मुम्बईसम्म चाहिँ उसले यात्रा गरिरहेछ होइन सो त्यो यात्राको नाम चाहिँ न्याय यात्रा भनेर छ सो 2024 मा इन्डियामा इलेक्सन छ सो डेफिनेटली बिजेपी भर्सेस इन्डिया अलायन्स भन्छ सो उनीहरू चाहिँ त्यो गरिरहेछ सो इन्डियामा 22 जनवरीमा चाहिँ यो राम मन्दिरको अयोध्यामा चाहिँ इस्टाब्लिस भइरहेछ सो बिजेपीले चाहिँ हिन्दुत्वलाई एउटा अगाडि लिएर आएर एउटा हिन्दुइजमको थ्रुबाट उसले इलेक्सनमा बिकज इन्डियामा चाहिँ 80% पपुलेसन हिन्दू भएको भएर उसले चाहिँ अगेन यो इलेक्सनको लागि यो क्याम्पेन गर्न खोजेको देखिन्छ होइन सो अब कङ्ग्रेस र अरूले चाहिँ यसको अब इभन त्यो इन्भिटेसनमा पनि नगइकन चाहिँ उनीहरू चाहिँ आएन भनेर भन्ने छ अब इन्डियामा कस्तो देखियो भने मैले सिइओजहरूको पनि यसले डाभोसमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भइरहेछ कि अहिले सो इन्डियन सिइओजहरू त्यहाँ बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ टप मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले एकदम राम्रो गरेको छ सो एउटा इक्जाम्पल के थियो भने एउटा सिइओलाई सप्लाई चेनमा इस्यु भयो उसले पीयूष गोयल भन्ने चाहिँ उद्योग मन्त्रीलाई फोन गर्यो 24 आवर्समा त्यो प्रब्लम सल्भ गरिदियो कि होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू इन्टरनेसनल कम्पनीहरू अथवा चाहिँ लार्ज कर्पोरेट्सहरूलाई चाहिँ इन्डियाको गभर्मेन्टले एकदम स्टेबलाइज गरेर दिन्छ सो यदि बिजेपीको गभर्मेन्ट थर्ड टर्ममा पनि आयो भने त्यो पोलिसी कन्टिन्युएसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो ग्रोथ ट्राजेक्टरी अझ बढ्ने जस्तो देखिन्छ होइन तर फेरि अब इन्जस्टिसको साइडबाट हेर्ने हो भने हिन्दू मुस्लिम अब हिन्दूलाई मात्र त्यो गरेर चाहिँ मुस्लिम त्यो गर्यो भने त्यो डेमोग्राफिकली त्यो इस्यु देखिन्छ अब नेपालमा चाहिँ डेफिनेटली अब अस्ति मात्रै पनि जयशङ्कर यहाँ आउनुभएको थियो होइन सो यहाँ आएर अघि 10,000 मेगावाटको हाम्रो बिजुलीको कुराहरू गरिरहेछ सो उसले बङ्गलादेशलाई पनि ट्रान्सनेसनल गरेछ सो अब अर्को गभर्मेन्ट इन्डियामा आउनुभन्दा चाहिँ इकोनोमिकली कता कता बिजेपी नै कन्टिन्यू भयो जस्तो देखिन्छ तर ओभरअल फेरि यो लिबरल फ्याब्रिक छ नि लिबरल अथवा सेक्युलर कन्ट्री जुन इन्डियालाई भन्छ त्यो फ्याब्रिकमा चाहिँ बिजेपीले डेफिनेटली राम्रो गर्छ सो इट्स अ क्याच 22 सिचुएसन जस्तो देखिरहेको छ अब इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी 2024 मा के हुन्छ होइन अगेन अब त्यहाँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ इन्डियामा अब नर्थ भर्सेस साउथको कुराहरू छ चाइनामा चाहिँ अब डेमोग्राफिक प्रब्लम सुरु भयो नेपालमा चाहिँ माइग्रेट गरेर सुरु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ वान चाइल्ड पोलिसीले जुन चाहिँ पपुलेसन घटाएको थियो अहिले इभन 3 चाइल्ड पोलिसी ल्याउँदाखेरि पनि उनीहरूले 3 चिल्ड्रेन पोलिसी गर्दाखेरि पनि त्यसलाई इम्ब्रेस नगरिकन 2.1 मिलियन पिपल चाहिँ एक वर्षमै पपुलेसन घटेको छ सो 2.1 मिलियन पिपल एज पपुलेसन घटिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाइनाको इकोनोमी चाहिँ अराउन्ड 4.6% मा ग्रो भएको छ सो त्यसले गर्दा अझै चाहिँ र उनीहरूको रियल स्टेट र प्रपर्टी सेक्टरमा चाहिँ इम्प्याक्ट जस्तो देखिन्छ होइन सो चाइनामा चाहिँ अलिकति त्यसले गर्दाखेरि केही इस्यु ल्याउँछ जस्तो देखिरहेको छ सो वी हेभ टु वाच इन्डिया र चाइनालाई क्लोज गर्छ तर जियोपोलिटिकली चाहिँ हामी फेरि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि इनिसिएटिभ गर्दाखेरि इन्डियासँग काम गर्दाखेरि हामीले चाइनालाई खुसी पारेर गर्नु पर्यो एन्ड भाइस भर्सा सो त्यो भनौँ न नन अलाइनमेन्टको हामीले चाहिँ पोलिसी लिए तापनि हामीले आफ्नो इनिसिएटिभ्सहरू गर्दाखेरि दुवैलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर गर्नुपर्छ देखिन्छ So can we quickly delve into Nepalको macroeconomics? या सो यसमा चाहिँ अब ट्रेजरी बिल रेट 10% बाट 3% भयो होइन लेन्डिङ रेट चाहिँ 12-13-14% बाट अहिले पनि 11.5-12% भयो कि सो व्हेन आवर बेन्चमार्क रेट हेज गन डाउन बाई 3 times मोर देन 3 times हाम्रो लेन्डिङ रेट चाहिँ खासै घटेको छैन अराउन्ड 1.5% मात्र घटेको छ सो एन्टरप्रेन्योरल कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी आर लुकिङ फर फर्दर रेट कट्स सो मोनिटरी पोलिसीमा अझ लुजनिङ हुनु पर्यो ब्याङ्क्सको लिक्विडिटी एकदमै हाई छ सिडी रेसियो इज होभरिङ अराउन्ड 80% सो 90% सो 10% को हेडरुम छ सो वी एज एन एन्टरप्रेन्योर्स वी वान्ट फर्दर रेट कट सो द्याट हामीलाई बिजनेस गर्न हाम्रो कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कम होस् सो बिजनेस कम्युनिटीले त्यो खोजिरहेको हो बिजनेस कम्युनिटी एन्टरप्रेन्योर कम्युनिटीलाई गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा पार्टनरको रूपमा लिनु पर्यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट एउटा पार्ट भयो अर्को चाहिँ हामीले एकदम ठुलो इन्डस्ट्रिजसँग कुरा गरेको थियो लास्ट विक एउटा मिटिङमा
उहाँले के भन्नुभयो भने इन्ट्रेस्ट रेटले मात्र होइन कि डिमान्ड साइड चाहिँ एकदम प्रब्लम छ भनेर छ। सो डिमान्ड साइडमा अब यो कोअपरेटिभको पैसा कहिले फिर्ता हुन्छ, डिपोजिटरको पैसा कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने एउटा कन्टेक्स्ट चलिरहेको बेलामा मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने ब्याङ्क्सहरूले अलिकति माइक्रो लेन्डिङहरू गरिदिनु पऱ्यो। किन कोअपरेटिभमा 32-33,000 कोअपरेटिभ नेपालमा छ, त्यसमा 10% कोअपरेटिभलाई मात्र प्रब्लम होला, 90% कोअपरेटिभमा प्रब्लम छैन। तर पनि न्यारेटिभ के छ भने कोअपरेटिभले एग्रेसिभ लेन्डिङ गर्दैन। जबसम्म माइक्रो लेन्डिङहरू, जबसम्म इन्डिभिजुअल लेन्डिङहरू 3 आना 4 आना 5 आना होल्ड गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ सहज रूपमा लोन नपाएसम्म सिमेन्ट, एल्युमिनियम, रड, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू बिग्दैन नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड साइडमा इस्यु हुन्छ। इन्डियामा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल गइरहेको छ नि भनेर हामीले सोद्धाखेरि खासै प्रफिट छैन, बिकज लजिस्टिक्स र ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम एकदमै छ, त्यसको कस्ट हाई छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमै डिमान्ड क्रिएट गर्छ। नेपालमा डिमान्ड क्रिएट गर्न हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ हामी के बिर्सिनु भएन भने कमर्सियल ब्याङ्क्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स र फाइनेन्स कम्पनी जुन बाफिया अन्तर्गतको ब्याङ्क्स मात्र होइन कि डेफिनेटली माइक्रो फाइनेन्स क्लास डी पनि हेर्नु पऱ्यो, प्लस कोअपरेटिभलाई कभरअप गर्नलाई, एक त कोअपरेटिभ सेक्टरलाई फेसिलिटेट गर्नलाई राम्रो रेगुलेटर र राम्रो गभर्नेन्सको चाहिँ राष्ट्रिय कोअपरेटिभ बोर्डलाई को क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ फेरि के रोल गर्न सक्छ भने वी आर ओपन टु इट होइन। एउटा त्यो पार्ट भयो भने अर्को चाहिँ अहिलेको लागि इन्टरिम पिरियडमा कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ अब ब्रान्चेसहरू डिफ्रेन्ट ठाउँ खोलिसकेको छ। सो माइक्रो लेन्डिङ गरिदियो भने मान्छेको हात हातमा पैसा हुन्छ। सो सिडी रेसियो र यो जुन र लेन्डिङ रेट घट्नु पऱ्यो, त्यो भयो भने चाहिँ नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। द्याट्स द वे इट सुड बी गोइङ, बिकज इकोनोमिक रिसेसन अब बिस्तारै बिस्तारै एकदमै इट्स अ भेरी ग्राइन्डिङ हिसाबले अलिअलि त इम्प्रुभ भएको छ, तर यति यो पेसले गर्दा हामी चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। त्यो कारणले अलिकति अझै सब्सटेन्सियल मेजर्स गऱ्यो भने हामी पोजिटिभ टेरिटोरीमै जान्छ होला। So thank you, sir, for all these points in geopolitics ko, हाम्रो US ko, अनि China, India, अनि Nepal ko पनि. So now moving on for today's episode. Welcome to the show, Jasmine, ma'am, once again. Thank you so much. So it's great having you. So हजुरलाई चाहिँ अब consulting business, let me dive in. So अहिलेको consulting business चाहिँ हाम्रो, what is happening in Nepal and how is it अहिलेको के dynamics के कुरा हजुरले अलिकति share गर्न मिल्छ? Thank you, Selina, for this invitation. Really appreciate this episode. And I'm very happy to highlight and share my thoughts and experience. In fact, KFA Consulting's experience in this episode. What we want to express here is through this window, we want to express that KFA Consulting, which is, we've been in business for last 23 years. And fortunately, yes, we had an opportunity and we are having opportunities to work with many large, medium-sized organizations, financial institutions, insurance companies. However, the question that you've asked about the current scenario about consulting business in Nepal, I would like to highlight here is that since consulting is such a big business actually globally, and there are a lot of benefits actually taking consultants on board at whatever level of management that you would like to. However, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको कन्सेप्ट अझै पनि अर्गनाइजेसन्सहरूले इम्ब्रेस गरिसकेको छैन जस्तो लाग्छ हैन। किन भन्दाखेरि obviously the visibility of results do not happen overnight. It takes a lot of time. So time लाग्छ, अलिकति patience पनि चाहिन्छ र what we need to understand and what I would like to request the organizations to understand is this is not an expense. It is a long-term investment where we have pool of experts and consultants who'd come across and then delve into the ideas and the problems that you are having. And then they will obviously spread out a lot of solutions. And so it's a solution-based business. So your services. So maybe in days to come, we'll have organizations understanding this arena as well. Yeah, I just want to add on, you know. So basically, our consulting mother is like broad bio. So it may be engineering consulting or medical consulting, science consulting, or hola. KFA is specialized management consulting. So I've been working in management consulting. So this is what as ma'am is sharing, like I'm saying, data comes out. Consulting business quality छैन। अनि एक थरी चाहिँ कस्तो छ भने इन्टरनेसनल कन्सल्टिङ भयो भने चाहिँ अब ठुल्ठुलो कर्पोरेट्सहरूले, लिमिटेड ब्याङ्क्सहरूले, ठुलो कर्पोरेट्सहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल कन्सल्टिङ भयो भने जति पनि पे गर्न सक्ने,
अनि नेपाली कन्सल्टिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ अझ कतै विश्वास नगरेको हो कि भन्ने छ सो त्यहाँनिर मेबी इन्टरनेसनल कन्सल्टिङ फर्म र नेपाली कन्सल्टिङ फर्मले कोलाबरेट गरेर पनि सोल्युसन दिन सक्ने कुराहरू हो अर्को चाहिँ कन्सल्टिङ बिजनेस मलाई किन चाहिन्छ र सो वाइ डु आई निड कन्सल्टिङ बिजनेस मैले गरिरहेको छु मेरो फ्यामिली ओन बिजनेस हो म आफै गरिहाल्छु मेरो मेरो बच्चाहरूले गरिहाल्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट छ कि सो अनि म्यानेजमेन्टमा एउटा कुरा के छ भने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ भनौँ अथवा म्यानेजमेन्ट भनौँ अझ हामी म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको पनि सायद कुरा गर्छौँ होला त्यसमा के भनौँ नि इन्ट्यान्जिबल्स एज अ ह्युज भ्याल्यू कि सो ट्यान्जिबल छुन सक्ने चिजहरू प्रपर्टी भयो अथवा चाहिँ ल्यान्ड भयो बिल्डिङ भयो मिसिनरिज भयो फर्निचर्स भयो त्यो चाहिँ नेपालीहरूले ठ्याक्क देखिने रहेछ अथवा ब्याङ्क लोन भयो त्यो कुनै एउटा फाइनेन्सिङ आयो त्यो देख्ने रहेछ तर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन कल्चर टिम बिल्डिङ लिडरसिप होइन सो जुन कुरा इन्ट्यान्जिबल छ त्यो इन्ट्यान्जिबल देखिँदैन सो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङको थ्रुबाट हामीले धेरै कुरा इन्ट्यान्जिबल्स हामी ट्यान्जिबल पनि गर्छौँ इन्ट्यान्जिबल पनि गर्ने भएर त्यसको अझ पनि रियलाइजेसन दिन अलिकति टाइम इन्ट्यान्जिबल्स कस्तो हुन्छ भने इन्ट्यान्जिबल्सलाई रियलाइज गर्नलाई डेफिनेटली अलिकति डिटर्मिनेसन नै चाहिन्छ अलिक पर्सिभियरेन्स चाहिन्छ अलिकति पेसेन्स चाहिन्छ र हामी के भन्दैछौँ भने एटलिस्ट एउटा चान्स गर्नुहोस् वी क्यान स्टार्ट विथ सर्टन फेजेसमा गर्दा पनि हुन्छ होइन एकैचोटि ठुलै गरिहाल्नु पर्दैन होइन किनभने त्यसलाई अभियसली वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो यस्तो खालको सर्भिसेस पहिला त्यो अर्गनाइजेसनले नलिएको हुनाले प्रोबेबली गाह्रो भइरहेको होला होइन अभियसली जस्तै अर्गनाइजेसनमा जुन ट्यान्जिबल्स राख्ने कुराहरू त डेफिनेटली सबै आउटसोर्स नै हुन्छ नि होइन तर त्यस्तै गरिकन इन्ट्यान्जिबल्सको लागि पनि अब त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्ने बेला चाहिँ भयो होइन हामी यस्तो एउटा एउटा रिसेसनरी पिरियडमा छौँ वी वान्ट बिजनेसेस टु फ्लरिस वी वान्ट रेभेन्युज टु come in organizations. We don't want organizations to lay off people. And however, in these difficult times, it is very important to have that agility. The agility develop गर्नु भनेको सबै competency आफूसँग नहुन सक्छ त्यही भएर पनि म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ फर्म्सहरूसँग टाइप गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको केही कुराहरू केही हदसम्म चाहिँ the consultants and the consulting organizations or firms can definitely help. Yeah. So having said that, we've been a lucky firm. Yeah. So KFA in the last 23 years, training, education, agribusiness, our KFA hospitality, we just kura gari halyo हैन. So त्यो को साथ-साथ हामी consulting मा काम गरेछौँ. Consulting मा हामी कस्तो काम गरेछौँ भने we worked very closely with banks, we worked closely with insurance companies. Yes. हामीले बैंकको entire management consulting पनि गरेको छौँ. हामीले HR consulting गरेका छौँ, financial valuations गरेको छौँ. We work with hospitals, we work with hotels, we work with trading companies, we work with even hydropower मा हामीले विभिन्न कामहरू गरेको छौँ. We have collaborated. So विभिन्न सेगमेन्टमा काम गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने अदर देन हाम्रो सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको किसु मेरो जास्मिन हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पनीहरूमा जस्तै मेरो प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा द्याट वाज माई स्कुल होइन सो जास्मिनको जस्तै गरेर मेट लाइफ र एलिकोमा उसको त्यहाँबाट उसले सिक्यो किसुले डिएचएलबाट इन्फर्मेसनहरू अथवा चाहिँ त्यो लर्निङ आयो त्यसलाई हामीले के सपोर्ट गरेका छ भने while we're working in the training and consulting segments in the small and medium enterprises यहाँको mid market corporateसँग काम गर्दाखेरि we've understood their real issues. Okay? We've understood their business model, we've understood their mindset, उनीहरूको कस्टमर्सको सेगमेन्ट कस्तो हुन्छ, उनीहरूको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कस्तो छ, उनीहरूको बिजनेस किन हुन्छ किन हुँदैन, अनि त्यही चिजलाई कोलाबोरेट गरेर हामीले स्कुलमा पनि हाम्रो MBA, BBA, BHM, विशेष आइटीमा प्रोग्राममा पनि हामीले यो विभिन्न लर्निङ एक्सपिरियन्सलाई हामी स्टुडेन्ट्सलाई पनि हामीले भनौँ क्लासरुममा त्यसलाई कोलाबोरेट गरेर डेलिभर गर्छौँ र एट द सेम टाइम यो कन्सल्टिङ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न प्रोग्राम जस्तो म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम पनि हामीले यसलाई रिलेट गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खालको लर्निङ आइरहेको छ र वी आर ओपन फर बिजनेस होइन सो हामीलाई कसैले पनि आज हेरिराख्नु भएको छ भने केएफएले कुनै पनि भ्याल्यु एड गर्न सक्ने कन्सल्टिङमा चाहे त्यो HR कन्सल्टिङ होस् चाहे म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ होस् चाहे फाइनेन्सियल कन्सल्टिङ होस् लिगल कन्सल्टिङ होस् कुनै पनि एरियामा चाहे हाम्रो यहाँले कुनै एउटा बिजनेस सोच्नु भएको छ म बिजनेस गर्छु अथवा मलाई नेपालमा इन्भेस्ट गर्न मन छ मात्र सोच्नु भएको छ अथवा फर द्याट म्याटर इभन म्यानमारमा भुटानमा बङ्गलादेशमा मलाई इन्भेस्ट गर्न मात्र मन छ तर कुन सेगमेन्टमा छैन भने पनि वी हेभ अ प्रडक्ट कल वी डु अ फिजिबिलिटी एनालिसिस एन्ड अ बिजनेस प्लान सो हामी त्यो पनि गरिदिन्छौँ अथवा यहाँले कुनै सोचिसक्नु भएको छ भने त्यसको त्यो पर्टिकुलर सेगमेन्टको फिजिबिलिटी स्टडी पनि गरिदिन्छौँ होइन र एट द सेम टाइम यदि ओपन भएर पनि त्यो एउटा एनालिटिकल गरेर रिसर्च नै गरेर हाम्रो रिसर्च विङ पनि छ
सो गरेर चाहिँ हामीले कोलाबरेट गरेर त्यो नलेज डोमेनमा हामी काम गरिरहेको छौँ. सो कन्सल्टिङमा डेफिनेटली अहिलेसम्म अलिकति फ्रेगमेन्टेड भए तापनि स्ट्रक्चर नभएको तापनि तर वी सी अ ह्युज स्कोप and then we can definitely work on it. Just to add on to Sir's words, होइन, अर्को यो स्मल एन्ड मिडियम साइज अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गर्दाखेरि अब ब्याङ्क्सहरू प्रब्लम रेगुलेटेड होला होइन, राष्ट्र ब्याङ्क या बिमा प्राधिकरणबाट इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू रेगुलेटेड होला, अरू स्मल मिडियम साइज पनि रेगुलेटेड छ, डेफिनेटली छ. तर हामीले चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स गेन गर्न पायौँ भने यो इन्टायर इयर्समा चाहिँ we could get into the pain points of doing business होइन. र त्यो बिजनेसको पेन पोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो फिल गरिरहेको, तर बिकज रेभेन्यू आइरहेको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ पछि हेरौँ न त होइन, एचआर डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ पछि राखौँ न त. हाउएभर एचआर भनेको ह्युमन क्यापिटल हो. एट द एन्ड अफ द डे हामीले जतिसुकै सिस्टम टेक्नोलोजी एआई आए तापनि एचआर is an ongoing process. HR development is an ongoing process. So त्यसमा चाहिँ we really want to like share that हाम्रो experience चाहिँ HR consulting. We want to be a partner too. Partner. We really want to be partner, and also we'd like to express that haphazardly हामी काम definitely गर्दैनौँ. There's a system, there's a process. We want to follow every process and get these consulting assignments from end to end गरेर चाहिँ हामी result oriented भएरै, seriously result oriented भएरै नै हामी काम गर्न र deliver गर्न चाहन्छौँ. So गरि पनि रहेको छौँ अहिलेको current scenarioमा होइन. So yeah. So Jasmine, what are the different consulting products that we work on, or can you highlight on that? Thank you so much. हामीसँग विभिन्न प्रडक्ट्सहरू छ, डेफिनेटली सर्भिसेसहरू हामी अफर गर्छौँ. आउट अफ अल विच रेशा सर इज अलरेडी मेन्सन्ड, बिजनेस प्लान फिजिबिलिटी स्टडिज अभियसली अहिले हामीले करेन्टली त्यसमा हामीले ठुलो एउटा लार्ज मल्टिनेसनल कम्पनीसँग काम पनि गरिरहेको छौँ. हाउएभर एचआर कन्सल्टिङमा हाम्रो एक्सपिरियन्स हेज बिन इमेन्स. हामीले राम्रै एक्सपिरियन्स गेन गरेको छौँ, पर्टिकुलरली लोकलाइज्ड गरेर लोकल मार्केटलाई चिनेर हामीले त्यो माइन्डसेटलाई चिनेर कस्तो खालको इम्प्लोइजहरू हुन्छ त अर्गनाइजेसन्सभित्र, र हामी चाहिँ कतिको रेगुलेटेड नै फिल गरेर चाहिँ त्यो एचआरसँग रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ वी रियली अन्डरस्टुड भेरी वेल होइन. सो आई वुड लाइक टु हाइलाइट एन्ड एक्सप्लेन एज वाट वी अफर थ्रु आवर एचआर कन्सल्टिङ. सो हाम्रो एचआर कन्सल्टिङको सर्भिसेसमा चाहिँ इट्स अ एन्ड टु एन्ड एचआर सर्भिसेस हामी दिन सक्छौँ. हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छ, हामीसँग कन्सल्टेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स्ड कन्सल्टेन्ट्सहरू, एक्सपर्ट्सहरू अनबोर्ड हुनुहुन्छ. एचआर कन्सल्टिङको पार्टमा चाहिँ वी डु नट गेट इन्टु by saying that your HR policy does not match with the Labor Act or something. We do not get into that. What we do is we want to go phases. So phase 1 is about HR diagnosis. So HR diagnosis gardakheri चाहिँ what we do is what we give in this particular service is it's a 45 days to 50 days को मात्रै assignment हुन्छ. यो HR diagnosis मा चाहिँ we want to understand the current situation of your HR policy. Because HR policy is a guideline, it's a policy where everything is guided by that particular handbook. So त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ, इन डेप्थ स्टडी गर्छौँ होइन. सो एचआर पोलिसीमा भेरियस भेरिएबल्सहरू हुन्छ होइन. जस्ट टु टेक एन एक्जाम्पल इज एचआर पोलिसीमा भएको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, इम्प्लोइको रिक्रुटमेन्ट पोलिसी, द प्रोसेस, त्यसपछि लिभ्सहरूको कुराहरू होला, पर्फर्मेन्स प्यारामिटर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा भेरिएबल हुन्छ. पर्फर्मेन्स प्यारामिटर्स भन्ने, पर्फर्मेन्स अप्रेजल सिस्टम भन्ने कुरा हुन्छ, एचआरआइएस सिस्टम भन्ने कुरा हुन्छ. त्यसपछि हामी सक्सेसन प्लानिङको कुराहरू हेर्छौँ, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू हेर्छौँ, एचआरको सेफ्टी एन्ड इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू हेर्छौँ, एचआरसँग रिलेटेड हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुराहरू हेर्छौँ होइन. So these are I've just highlighted few of the HR variables that is part of HR policy. So table of contents देखि नै हामीले चाहिँ in depth study गर्दै जान्छौँ होइन. र यो स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ then we also have focus group discussions. Focus group discussions गर्दाखेरि चाहिँ
विभिन्न लेभलको स्टेक होल्डर्सहरूलाई लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के म्यानेजमेन्टलाई देखाउन सक्छौँ भने वाट आर दे अन्डरस्ट्यान्डिङ टुवर्ड्स देयर ओन एचआर पोलिसी वेदर दे हेभ अन्डरस्टुड अर नट हाउ डु दे कन्टेम्प्लेट ओ वाट इज दे अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन वेदर दे हेभ अन्डरस्टुड बेसिक कुराहरू नै उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने फ्यु फोकस ग्रुप डिस्कसन्सहरू गर्छौँ. देन वाट वी डु इज वी कम्पेयर the current HR policy उहाँहरू जुन अर्गनाइजेसनको हामीले यो कन्सल्टिङ गरिरहेको छौँ उहाँहरूको अर्गनाइजेसनको HR पोलिसी भिज हाम्रो लेबर एक्टसँग पनि इन्क्लाइन हुनुपर्छ किनभने आजकल अब लेबर अडिट पनि भइसक्यो. सो वी क्यान अल्सो प्रोभाइड द्याट सर्भिस अफ लेबर अडिट होइन. हामीसँग एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ सर्टिफाइड एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ होइन. सो उहाँहरूले पनि यो गरिदिनु सक्नुहुन्छ. सो अभियसली लेबर एक्ट भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो होइन. त्यो स्ट्यान्डर्डलाई त मिनिमम नै मिट गर्नु पर्यो. हाउएभर देयर आर सो मेनी अदर थिङ्स द्याट इज नट सो मच हाइलाइटेड इन लेबर एक्ट बट इट इज रिक्वायर्ड फर द प्रोग्रेसन एन्ड बेटरमेन्ट अफ एउटा ग्रोइङ अर्गनाइजेसनको लागि होइन. सो यो 45 डेजको दौरानमा चाहिँ हामीले डेस्क रिसर्च एफजिडिज पोलिसीको कम्पेरिजन होइन रिभ्यू एन्ड कम्पेरिजन गरिसकेर एन्ड देन इफ नेसेसरी नट ओन्ली हामी काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै सीमित रहँदैनौँ. इफ नेसेसरी इफ निडेड विभिन्न ठाउँमा ब्रान्चेसहरू छ आउटलेट्सहरू छ त्यहाँ पनि गएर हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ भने वी ट्राभल वी डु इट एन्ड देन एट द एन्ड वाट इज द आउटकम अफ दिस 45 days of our assignment is a 3 columns report. Which is absolutely important, particularly merged organizationsहरूमा अहिले धेरै ब्याङ्क्स इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू मर्ज भएको छ. दुईवटा अर्गनाइजेसन मर्ज हुँदाखेरि जो दुईवटा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एउटा इन्टायर भनौँ न इयर्स अफ पोलिसी फलो गरेर आइरहेको एचआर पोलिसीमा त त्यहाँ त धेरै कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरू होला होइन पोलिसीको होइन विभिन्न बेनिफिट्सहरूको कुराहरू होला. सो त्यो पार्टमा त झनै कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो नि त. सो द्याट अलाइनमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त किनभने 20 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्ष प्लस अर्गनाइजेसन्सहरू एउटा स्ट्रक्चरमा चलिरहेको थियो भने अब 2टा 3टा 4वटा एन्टिटी मर्ज भइसक्दाखेरि त एट द एन्ड अफ द डे यु हेभ टु मेक वान कङ्क्रिट कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट. त्यो डकुमेन्ट स्टडी गरेर एउटा 3 columns रिपोर्ट निकाल्नु भनेको इट्स अ भेरी गुड एक्सर्साइज होइन. सो जस्ट टु सम अप म्यामले भन्नुभएको इलाबोरेट गरिसक्नु भयो. कतिपय कम्पनीहरूमा एचआर पोलिसी हुँदैन होइन. सो त्यसमा अलिकति मैले म्यामकोमा एड अन गरेको. सो देन विल टेक द एचआर प्र्याक्टिसेस कि एचआर पोलिसी र एचआर प्र्याक्टिस उनीहरूको के छ के हुनुपर्छ र किन हुनुपर्छ. सो 3 columns वाट डु दे ह्याभ राइट नाउ अनि के हुनुपर्छ 2टा कम्पोनेन्ट भयो. एउटा चाहिँ मिनिमम रेगुलेटरी कम्प्लायन्स लेबर लको हिसाबले के हुनुपर्छ. अर्को चाहिँ फर अ कन्टेम्पोरेरी प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन भोलिको दिनमा आजकल जेनेरेटिभ एआईको कुराहरू भइरहेछ टेक्नोलोजी ड्रिभन कुराहरू भइरहेछ क्लाउड कम्प्युटिङ र मेसिन लर्निङको कुरा भइरहेछ. टेक्नोलोजी बेस्ड अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि कन्टेम्पोरेरी एचआर प्र्याक्टिसेस एचआर पोलिसीमा हुनुपर्ने कुरा के हो भन्ने खालको कुरा पनि आउनु पऱ्यो र मिनिमम लेबर कम्प्लायन्स कुरा पनि आउनु पऱ्यो. त्यो कुरा 2टा कुरा भइरहेछ र त्यसको ऱ्यासनल राखेर हामीले आई थिङ्क 45 डेजमा यो हामीले असाइनमेन्ट सघाउँछौँ. सो वी वान्ट टु रिक्वेस्ट टु अल द कर्पोरेट भ्युवर्स. सो इफ यु हेभ एचआर कन्सल्टिङको कुनै पनि छ भने स्टक टु अस होइन. वी क्यान कम एन्ड डु अ स्मल प्रेजेन्टेसन. सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ म्यामले भने जस्तै फर्स्ट फेजमा हामी एचआर डायग्नोसिस मात्र गर्छौँ. सो हामी डक्टरको क्लिनिकमा गयो भने सिधै पहिला सुरु एमआरआई गर्दैन उसले हाम्रो सिम्पल एउटा डायग्नोसिस गर्छ नि. सो हाम्रो ब्लड टेस्ट गर्ला सर्टेन कुराहरू हाम्रो हेर्ला कार्डियक टेस्टहरू गर्ला. त्यो टेस्ट गरेको जस्तै गरेर एचआर डायग्नोसिसमा हामीले थ्रु रिभ्युज थ्रु एफजिडिज थ्रु ब्रान्च भिजिट्स हामीले त्यो कुराहरू लिएर आएर हामीले 3 columns दिने हो. 3 columns गरिसकेपछि मेबी फर्दर भनेको कहीँ एचआर पोलिसिजमा हामीले इन्टरभ्युन गर्नुपर्छ होला. पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन सिस्टमलाई अझ मोर सिस्टमेटिक बनाउनुपर्छ होला. मोर प्यारामिटर्स राखेर जेडिजहरू क्लियरली क्रिएट गर्ने. जस्तै एचआरको जस्तै फर्स्ट त्यो 3 columns रिपोर्ट हामीले प्रेजेन्टेसन दिइसकेपछि एउटा हेड्स अप इन्फर्मेसन सिनियर म्यानेजमेन्ट र बोर्डलाई जान्छ होइन. त्यो भइसकेपछि अभियसली त्यहाँ भएको कतिपय ग्याप्सहरू इमिडिएटली टेकअप गर्नुपर्ने होला. कुनै चाहिँ अलिकति लङ टर्म मिडियम टर्म हुनसक्छ होइन. सो विच कुड अल्सो मिन द्याट रिअर्गनाइजिङ यो इन्टायर एचआर पोलिसी. सो हामीसँग त्यो क्यापेसिटी पनि छ कि जहाँ चाहिँ हामीले इन्टायर एचआर पोलिसीलाई रिडिफाइन गरेर करेन्ट प्र्याक्टिसेस लेबर एक्टसँग इन्क्लाइन हुने गरिकन एउटा ग्रोइङ अर्गनाइजेसनलाई कन्टेम्पोरेरी जसले भन्नुभएको जस्तै कन्टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसनलाई कस्तो खालको एचआर पोलिसी चाहिँ मोर
कस्तो खालको एचआर पोलिसी चाहियो भने इम्प्लिमेन्टेबल एचआर पोलिसी चाहियो, नट जस्ट अ पोलिसी विच इज देयर इन योर बुक बट त्यसमा इम्प्लिमेन्टेबल भन्नुभयो नि म्यामले। अब इम्प्लिमेन्टेसन सपोज कसैले एचआर पोलिसी बनायो भने इम्प्लिमेन्टेसन केसमा एचआर डिपार्टमेन्ट नै केएफले म्यानेजमेन्ट गर्छ। एक्ज्याक्टली, या So we can depute, we can manage the HR we department. have that experience. So त्यो हामीले एक्सपिरियन्स अलरेडी सर्टन अर्गनाइजेसनमा स्टार हस्पिटलमा हामीले गऱ्यौँ, केडी अर्गनाइजेसनमा हामीले गऱ्यौँ। सो वी हेभ अलरेडी डन द्याट र हामीले त्यो चाहिँ प्रोफेसनली म्यानेज पनि गरिदिन्छौँ। सो केएफले आएर ग्याप्स पनि देखाइदिन्छ, पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन पनि गरिदिन्छ, त्यसमा आएर कन्टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसनमा के हुनुपर्छ त्यो पनि बताउँछ र एचआर डिपार्टमेन्टलाई प्रोफेसनली म्यानेज पनि गरिदिन्छ। सो अब एचआर डिपार्टमेन्टलाई अलिकति भनौँ न त्यो खरो वर्डमा हेप्नु भएन कि एचआर डिपार्टमेन्ट चाहिन्छ र एडमिन र एचआरलाई मिसाइदिने, फाइनेन्स र एचआरलाई मिसाइदिने त्यो गर्नु भएन। ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रक्चर्ड हुनुपर्छ र सेपरेट हुनुपर्छ र प्रोफेसनल एचआर डिपार्टमेन्ट र एचआरको प्रोसेसलाई डेभलप गर्नलाई चाहिँ केएफको एचआर कन्सल्टिङ प्रोडक्टले डेफिनेटली हेल्प गर्छ। यस यस एन्ड यसको एचआर कन्सल्टिङसँगै रिलेटेड अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो होइन, जुन चाहिँ हामी पार्ट अफ द पोलिसी हो, तर त्यसलाई अलिकति फ्रेगमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एचआर पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ आजकल अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ मेट्रिक्स ड्रिभन हुनुपर्छ, नट सब्जेक्टिभ बट मोस्टली मेक इट अब्जेक्टिभ वे एभ्री प्यारामिटर अफ यो जब डिस्क्रिप्सन होइन। सो जब डिस्क्रिप्सन पनि हामी बनाइदिन सक्छौँ। जब डिस्क्रिप्सन भइसकेपछि नेक्स्ट फेज भनेको हरेक जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ किआरए र केपिआइज हुन्छ, की रिजल्ट एरियाज एन्ड की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स। सो एभ्री की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स एन्ड किआरएज हेज टु बी डिटरमाइन्ड थ्रु पर्सेन्टेजेस, मेट्रिक्स। सो मेट्रिक्स हुन साथ then you don't have to be subjective anywhere, right? Few percentage होला subjectivity, तर mostly you're driven by objective. So when you have your one-to-one meeting at annual or half-yearly performance appraisal को टाइममा चाहिँ one-to-one meeting गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मेट्रिक्सको बेसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि it becomes very important, होइन, very interesting. And particularly पर्फर्मर्सहरूको लागि, पर्फर्मिङ अर्गनाइजेसन एन्ड पर्फर्मर्सहरूको लागि त डेफिनेटली यस्तो खालको भनौँ न एउटा प्रोसेसले उनीहरू ड्रिभन नै हुन्छ, लङ टर्म राम्रै हुन्छ होइन। सो PMS, performance management system, is another very good area where KFA Consulting can add value. Great. So thank you, Jasmine and Rasa sir, for today's HR consulting ko bareमा जुन हजुरले insights provide गरिदिनु भयो. So next episode ma पनि we'll be wanting to talk more on consulting side or management development ko कुराहरु चाहिँ. Thank you for being here. Thank you, Selina, for this wonderful insight and experience. I definitely look forward to come and contribute and also talk about more about KFA Consulting, and look forward. Thank you so much. And let's not forget silver linings. Yes. Sadika Geraru. हामीले यो episode, I think 6th episode हो गरे नि हजुर? 6th episode हो. So we are delving into various important topics. So viewers will definitely value add by होला. So pleasure is all ours. So thank you for inviting us once again. Good luck. Thank you. Thank you so much. So with that, we have come to the end of the 6th episode of the Silver Linings, Sadika Geraru. So यो हामीले हजुरहरूले देखि नै हाल्नु भयो हामीले के कुरा गर्यौ, कन्सल्टिङ बिजनेसहरुको बारेमा कुरा गर्यौ. So in next episode we'll also be diving into the same consulting business, तर अलिकति फोकस चाहिँ management development program हुन्छ. So weekly basis मै we have been coming along and providing with different episodes मा industry को बारेमा, geopolitics को कुराहरु. So through this journey हामीलाई पक्कै पनि हजुरहरूले support गर्न सक्नुहुन्छ by obviously liking, sharing and subscribing to our YouTube channel. So I'm signing off for today. Thank you and namaste.